الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تجوید کے احکام میں آج میں آپ کے سامنے حافظ محمد عمران سنابلی ایک اہم سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے سامنے جو سورۃ الاخلاص ہے، کبھی کبھی ہمارے امام حضرات اس سورت کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ مقتدیوں کے فون آنے لگتے ہیں کہ اس انداز میں امام صاحب نے جو پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ احد اللہ پڑھتے ہیں وہ۔ یہ نون کہاں سے لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، اس نون کو کیا کہا جاتا ہے، اور یہ لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ امام صاحب کو اس انداز میں عام مقتدیوں کے سامنے پڑھنا کیسا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نون کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا، یہ کیوں لگایا جاتا ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم عام لوگوں کے سامنے امام حضرات کی جانب سے پڑھنا وہ کیسا ہے، اور کہاں پڑھنا چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں، اور یہ دو حروف یا دو آیات کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ دو کلمات کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کبھی آیت اور کبھی غیر آیت، جو مثالیں آپ کے سامنے آئیں گے اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا، وہاں پر ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو نون کی شکل دکھاتا ہوں، یہ اس انداز میں نون لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی اصل میں تنوین ہی کا نون ہے۔ تنوین کا نون کیسا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تنوین کا نون اس انداز میں ہوتا ہے احدن۔ احدن کے نیچے ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے احدن، تو اوپر جو تنوین ہے دال کے اوپر دو پیش کی تنوین احدن، اس میں نون موجود ہے پہلے سے ہی، اب وہ نیچے ہم نے الگ الگ کر کے ہم نے آپ کے لیے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو یہ تنوین کے اندر ہی اصل نون ہوتا ہے، الگ سے کوئی نہیں لکھا جاتا ہے۔ اسے حالت وصل میں پڑھیں گے۔ حالت وصل مطلب ملاتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا آپ کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ملاتے وقت، آیت کو ملاتے وقت اس کو پڑھا جائے گا۔ نون قطنی مقصور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ آپ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں آپ جہاں جہاں نون قطنی کی ہم نے مثالیں آپ کے لیے رکھی ہیں، ان تمام میں نون کے نیچے زیر ہے، یعنی نون مقصور ہوتا ہے، اور اس کے بعد حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نون کے بعد جو اگلا حرف آ رہا ہے الذین السماء ادخلوا اقتلوا الذی الحسن اور اطمئن انقلب اشتدت التی، ان سب میں کیا آ رہا ہے؟ نون، یہ چھوٹا سا نون ہے نون قطنی، اس کے بعد میں الف آ رہا ہے۔ اس الف کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ وصلی۔ اور حمزہ وصلی کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں، ایک ہی اس میں، یعنی میں نے ایک چھوٹی تصویر بنائی ہے۔ حمزہ وصلی ملاتے وقت حمزہ وصلی گر جاتا ہے، یعنی یہ جو اللہ کو میں نے نیچے آپ کے سامنے کیا ہے اللہ، تو ال کا جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ نون قطنی کے بعد آ رہا ہے۔ نون قطنی کے بعد حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور وہ حمزہ وصلی ملاتے وقت گر جاتا ہے، یہ آپ کا الف گر جائے گا۔ اور اب ہمارے سامنے ایک اور تصویر آئے گی، وہ یہ ہے کہ نون قطنی اور پھر کیا بنا آپ کے سامنے؟ لام۔ اب مسئلہ کیا آیا کہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، نون ساکن جمع ہو گیا، یہ احدن نون ہے اصل، تو وہ ساکن نون ساکن آپ کے سامنے ہوا، اور آگے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اللہ کی جو الف ہے حمزہ وصلی وہ گر جائے گی، اور لام آپ کے سامنے ساکن ہوگا۔ تو نون اور لام اجتماع ساکنین ہو گیا، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے۔ اب دو ساکنوں کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے تجوید کے احکام میں ایک ہمارے سامنے اصول آتا ہے، اور وہ ہے یعنی جب ایسی ضرورت پڑ جائے کہ دو ساکنوں کو پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، تو ان کے بیچ میں ہم
नून कुतनी ले आते हैं। कहीं कहीं पर जो और उसूल हैं वहाँ पर ये होता है कि पहले वाले हर्फ को ज़ेर दे देते हैं। यानी मालूम ये हुआ हमें कि ऐसी पोजीशन में जहाँ पर हम कोई हरकत नहीं दे सकते हैं, वहाँ हरकत अगर अपनी तरफ से दे दी जाए तो हल्की हरकत कसरे की होती है, ज़ेर की होती है, लिहाजा हम हल्की हरकत देंगे और वो ज़ेर की हरकत देंगे नून को। क्योंकि अगर हम नून लाते हैं तो नून भी नून साकिन होता है, नून कुतनी भी साकिन होता है। अहादुन, फिर एक और नून आ गया नून कुतनी वाला, वो दोनों को मिलाने के लिए जो आया है वो भी साकिन ही होता है। अब उस साकिन के नीचे हमें ज़ेर लाना होगा और वो तजवीद के हुक्म से लाना होगा, तजवीद के अहकाम में। तो हमारे सामने अहादुन इस तरीके से अल्फाज बना और फिर हमने देखा कि यानी ये हमजा वसली आपका गिर गया और फिर दो साकिन जमा हो गए, उनके बीच में उन्हें कुतनी लाते हैं हम। इसीलिए हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद। अगर नून कुतनी से पहले अलिफ हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे। नून कुतनी को हमजा वसली के बाद साकिन हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। आइए मिसालें देखते हैं। फखूरन था असल में, अल्लज़ीना, तो हमजा वसली अल जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ेंगे, गिराने का मतलब उसे नहीं पढ़ेंगे। अल में पहला लाम जो तशदीद का हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, डबल हर्फ होता है अल, तो पहला लाम साकिन है और वहाँ पर फखूरन उसमें नून साकिन है, जैसा कि हमने आपको अहद उनको डिटेल से खोल कर बताया। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? फखूरनिल्लज़ीना शीबनिस्समाउ मुनीबिन दुखुलूहा मुबीनिन इक़्तुलू लुमज़तिनिल्लज़ी, ये छोटी सी आम सूरत में आता है ये, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिनिल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। तो लुमज़तिनिल्लज़ी यहाँ पर भी नून है, लुमज़तिन था असल में। जज़ाअनिल हुस्ना खैरुन इत्मअन्ना फितनतुन इंक़लब करमादिन इश्तद्दत अदनिनिल्लती। बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में जो हमने आपके सामने पेश की हैं। नूह इब्नहु लूतिनिल मुरसलीन, काफ़ी मिसालें हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रही हैं। हमें मालूम हुआ कि नून कुतनी बहुत जगह है कुरान मजीद में, बहुत सारी जगहों पर जहाँ आयत के बीच में वहाँ लिखा होता है, पहले से ही कुरान मजीद में यानी लिखा हुआ है, और जहाँ आयत मुकम्मल हो गई हैं, जैसे हमारे सामने आई सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि आयत मौजूद है और आयत के ऊपर जीम है जो वक्फ़े जायज़ की अलामत है, लिहाजा यहाँ पर सांस तोड़ना हमारे लिए बहुत बेहतर है माने के हिसाब से भी। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि ये नून कुतनी लगाना तजवीद के उसूल में से है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं और वो ये कि जैसे आज सवाल था वीडियो बनाने से पहले, जिसके लिए वीडियो बनाई गई है कि इमाम हजरात को इस अंदाज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम हजरात पढ़ सकते हैं क्योंकि जायज़ है, लेकिन उन्हें ख्याल रखना होगा कि उनके मुक्तदियों को ये मालूम है या नहीं है। अगर नहीं है तो चूंकि अवाम होती है तो अवाम के जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, उन सवालात को अवाम कम करती है और गुमान ज़्यादा पैदा करती है। लिहाजा अगर आपके ताल्लुक से ये गुमान उनके दरमियान में पैदा हो गया कि आप कुरान गलत पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ते हैं, आपको तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ही याद नहीं है, ऐसी बातें हमारे सामने सवालात आते हैं, इस वजह से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इमाम हजरात को इसलिए बचना चाहिए। जब हमारे सामने दूसरा तरीक़ा मौजूद है कि हम सांस तोड़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो हम ऐसे ही पढ़ें मिलाकर। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पहले मुक्तदियों को बता दें कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई आपके सामने ऐसा पढ़ता है तो आप उसे गलत ना कहें, बल्कि ये भी एक तजवीद का उसूल है। ऐसा अगर आपने कई बार पब्लिक को समझा दिया है अपनी मस्जिद के अंदर तो फिर ठीक है, वरना फिर आप बदगुमानियों के घेरे में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है कि बदगुमानी भी एक
गुनाह है। उम्मीद के नून कुतनी का ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इमामों के ताल्लुक से जो हमने वजाहत की वो भी आपको बेहतर लगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सही अंदाज में उम्मत की इस्लाह करने, कुरान मजीद को तजवीद के अहकाम के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाएं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।